Hi guys, welcome to Vidya Biro Academy channel. So problem given y double dash minus x y dash minus y is equal to 0. Is equal to 0. With the initial conditions y of 0 is equal to 1, y dash of 0 is equal to 0. Compute y of 0.2 and y dash of 0.2 using ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ರನ್ಗೆ ಕುಟ್ಟ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ y dash I can write it as z. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, dy by dx ನಾನು x ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ y dash is I am taking as z and y double dash ಏನಾಗುತ್ತೆ, d square by dx square is nothing but y double dash. So it is z now with respect to x differentiation ಮಾಡಬೇಕು. So dz by dx ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. And then so ಈ equation ಅನ್ನ in the format of z ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ y double dash I can write it as what, dz by dx minus x has this y dash means y dash I can write it as what, z minus y as d is equal to 0. Okay, now dz by dx one ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ y of 0 is 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ y dash of 0 is equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರ್ಕೊಡಿ. Yes. Okay. Now dy by dx is equal to z. dz by dx is equal to ಇನ್ನೇನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ, x z plus y where y is equal to 1, y is equal to 1, z ಅಂದ್ರೆ y dash, z is equal to what, 0. Then x is equal to what, ಇಲ್ಲಿ 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, y of x ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. k1 k2 k3 k4 l1 l2 l3 l4 ನ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, f of x, y, z is equal to z ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. g of x, y, z is equal to x z plus y. x z plus y where x naught value is 0, y naught value is 1, z naught value is what, 0. Then h is equal to what, 0.2. h is equal to what, 0.2. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ. ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, f of x, y, z ಇದನ್ನ z ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. g of x, y, z ನ ನಾನು x z plus y ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆ, dz by dx is equal to x z plus y ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. x ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 0 ಅಂತ, y ನಾಟ್ 1, z ನಾಟ್ 0, h value is 0.2. h value is 0.2. Okay, we shall first compute the following. We shall first compute the following. We shall first compute the following. Okay, so first k1 find out ಮಾಡಬೇಕು. k1 is equal to h into f of x naught, y naught, z naught where h ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 0.2 ಬಂದಿದೆ. So please write 0.2. Then f of what is x naught value, x naught value is 0, y naught value is 1, z naught value is 0. Okay, now
K1 is equal to 0.2 into Z value ಏನಿದೆ 0 ಇದೆ. So K1 value is 0. Then L1 value ಏನಾಗುತ್ತೆ? L1 is equal to 0.2 into K into Z, sorry, X into Z ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So X into Z means 0 into 0 plus Y ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So ಇಲ್ಲಿ Y value ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So now 0 into 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 1 into 0.2 is what? 0.2. ಈ equation ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ L ಅಂತಂದ್ರೆ. Okay, now K1 ಸಿಕ್ತು, K2 ಸಿಕ್ತು. Now coming to K2. K2 ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? H into F of x naught plus h by 2, comma y naught plus k1 by 2, comma z naught plus l1 by 2. Z naught plus l1 by 2. Okay, now what is h? H is 0.2. F of x naught value ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0 ಇದೆ, so 0 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, plus h value ಏನಿದೆ 0.2 divided by 2, comma y naught ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಇದೆ, so 1 plus k1 value ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ 0 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, so 0 divided by 2, comma z naught ಎಷ್ಟಿಂದ ಇದೆ 0 ಇದೆ, so 0 plus l1 ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ 0.2 ಬಂದಿದೆ, so please write 0.2 divided by 2. Okay, so now 0.2 f of ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 0.1, comma ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, comma ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.1. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 0.2 f of 0.1, comma 1, comma 0.1. Okay, this is nothing but 0.2 into ಇಲ್ಲಿ z value ಏನು ಬಂದಿದೆ 0.1 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. So 0.2 into 0.1 is nothing but what? Yes, 0.2 into 0.1 is nothing but what? 0.02. Calcially type ಮಾಡಿ 0.2 into 0.1 is nothing but what? 0.02. ನಮ್ಗೆ ಈಗ K2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ L2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. L2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? H 0.2 into X ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. X ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಇದೆ? X ನಾಟ್ 0 ಅಂತ ಇದೆ. 0, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ X ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೆ 0.1 into Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಇದೆ 0.1 ಪ್ಲಸ್ Y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಇದೆ 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 0.202 ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ. K1 value find out ಮಾಡಿದೆ by using h of x naught, y naught, z naught. So where h is 0.2 into f of x naught is 0, y naught is 1, z naught is 0. Okay, is 0.2 ಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ z value ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get K1 value. Then next L1 value ನೋಡೋಣ. 0.2 into ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. So x is 0, z is 0, 0 into 0 plus y is 1. So ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ L1 value ಸಿಗುತ್ತೆ. The next K2 ಬರೋಣ. h into f of x naught plus h by 2, comma y naught plus k1 by 2, comma z naught plus l1 by 2 is a formula. Now h you know that 0.2, f of 0 plus h by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ h is 0.2 divided by 2, comma y naught is 1, so 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, plus k1 ನಿಮಗೆ 0 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, so 0 divided by 2, comma z naught is 0 ಇದೆ, so 0 plus l1 by 2, l1 value 0.2 ಬಂದಿದೆ, so 0.2 by 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 0.1, 1, 0.1 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 0.2 ಗೆ 0.1 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 0.02 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ K2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, L2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? 0.2 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0.1 ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ 0.1 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೀನ್ಸ್ 1. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ K1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ? K1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ದೆನ್ L1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ 0.2 ಬಂದಿದೆ. ದೆನ್ K2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 0.02 ಬಂದಿದೆ. L2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ? 0.202 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್
K3 L3 K4 L4. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ K3 is equal to h into f of x naught plus h by 2, comma y naught plus k2 by 2, comma z naught plus l2 by 2. Okay, now h value, you know that 0.2, f of x naught is 0 plus h is 0.2 divided by 2, comma y naught ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಬಂದಿತ್ತು? ಎಸ್, ವೈ ನಾಟ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ k2 ಏನಂತ ಇದೆ? 0.02 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಕಮ z ನಾಟ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0 ಪ್ಲಸ್ L2 by 2. L2 means what? This one, 0.202 divided by 2, bracket close. Now 0.2 f of ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಎಸ್, ಕಮ 0.1, ಕಮ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? 1.01, ಕಮ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.101, ರೈಟ್? 0.101 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು K3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.2 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 0.101. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 0.0202. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 0.0202. ಸೊ K3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಬಂತು? ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. K3 is equal to 0.0202. Fine. The next L3 value. L3 is equal to 0.2 h value into x z ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ x ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 0.1 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 0.1 ಇಂಟು z ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? 0.101. 0.101 ಪ್ಲಸ್ y ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 1.01. Now solve this equation. Everyone please solve this equation. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 0.204. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 0.204 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. L3 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. L3 is equal to 0.204. Okay. Then next ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then last K4 L4 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? K3 ಆ ತರ ಮಾಡಿದೆ, L3 ಆ ತರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Yes. Next K4 is equal to h into f of x naught plus h, comma y naught plus K3, comma z naught plus L3. Okay. Now h value ಏನು? 0.2. f of x naught value ಏನು? 0 plus h value ಏನು? 0.2, comma y naught value ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಸೊ 1 plus K3 ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ? 0.0202 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. Then plus z naught 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ L3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ? 0.204. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ 0.2 f of ಇದೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.0202 ಸಿಗುತ್ತೆ. Then ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 0.204 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು 0.2 ಇಂಟು z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 0.204. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ K4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.0408. This is the value of K4. Okay, the next L4 is equal to 0.2 into x value. X value ಏನು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 0.2 ಬಂದಿದೆ. ಇಂಟು z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂದಿದೆ? 0.204 ಬಂದಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 1.0202.
ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ L4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. L4 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0.2122. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. K4 ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ? K4 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0.0408. 0.0408. ದೆನ್ L4 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? 0.2122. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ K1 K2 K3 K4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. Now we have y of x naught plus h is equal to y naught plus 106 K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4 bracket close. So now y of x naught ಏನಂತ ಇದೆ? 0 ಅಂತ ಇದೆ. So 0 plus h ಏನಂತ ಇದೆ? 0.2 ಅಂತ ಇದೆ. So y naught is nothing but what? 1 ಅಂತ ಇದೆ. So 1 plus 1 by 6 into K1. K1 value is what? 0 plus 2 into K2 value is what? 0.02 plus 2 into K3 value is what? 0.0202 plus K4 value is what? 0.0408. Bracket close. Okay. So ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು y of 0.2 is equal to is ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಬಂದಂತ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಆಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? So you will get 1.0202. 1.0202. Okay. The next ಇದು y of 0.2 ಆಯ್ತು. और next y dash of 0.2 ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Right? y dash of 0.2 is equal to ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. y dash of x naught plus h is equal to z naught plus, ಯಾಕಂದ್ರೆ y dash ನಾವು z ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಾಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ z naught ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ z. ಓಕೆ, z naught plus 1 by 6 into L1 plus 2 into L2 plus 2 into L3 plus L4 bracket close. Now what is z naught? Z naught ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? ಸೊ 0 plus 1 by 6 into L1 ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ? 0.2 ಬಂದಿದೆ. plus 2 into L2 ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ? 0.202 plus L3 2 into L3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀರಿ 0.204 plus L4 ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ? 0.2122 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 0.204 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಲೈಕ್ z of 0 plus 0.2, nothing but z of 0.2, nothing but y dash of 0.2 is equal to 0.204. Okay, bari y naught, y of ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ this is the final answer, but ಅಲ್ಲಿ y dash of 0.2 ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ this is the extra step, important ಇದು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯೂಸ್ ಚಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಯಾರಿಗಾರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಚಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಆರ್ಕೆ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ನೆಸ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಏನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ದೆನ್ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಚಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ವಿದ್ಯಾಭೀರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇಯ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಫ್ಯೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೀ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.